ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितं ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते ताप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत। ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ആദിലീല ടെക്സ്റ്റ് 37 അല്ലെ, 2:37 2:37 ये छय गुरु शिक्षा गुरु ये हमारा तन सबारा पाद पद्मे कोटि नमस्कारा। ये छाय गुरु शिक्षा गुरु ये हमारा तान सबारा पाद पद्मे कोटि नमस्कारा। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി 2:37 അല്ലേ? അതെ, 2:37. ഇത് അതല്ലല്ലോ. ശ്ലോകം അതാണ് ഇവിടെ. എന്താണ്? പൃഥ്വി അയച്ചേ ഘടകുലേരല്ലേ പ്രഭുജി? അതാണ് 37. പ്രഭുജി ലീല മാറിയത് ആദ്യാവില്ല. ഓ സോറി ഞാൻ തെറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിലീല ചാപ്റ്റർ 1 എടുത്തു. സോറി സെക്കൻഡ് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 2:37. Yes. Sorry for that. Okay. पृथ्व्या छे गठा कुलेरा कारणाश्रया जीवेरम निदान तुम्ही सर्वाश्रया। पृथ्व्या छे घटा कुलेरा कारणाश्रया जीवेरा निदान तुम्ही सर्वाश्रया। हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ശ്ലോകം 37. പ്രതീയൈഛേ ഘടകുലേര കാരണ ആശ്രയ ജീവേര നിദാന തുമി സർവാശ്രയ. പരിവർത്തനം. യേശു ഭക്തിവേദാന്ത ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഒരാളും കൂടെ വായിക്കണ്ടേ? കുഴപ്പമില്ല. ഘടകുലേര കാരണാശ്രയ ജീവര നിദാന തുമി സർവാശ്രയ. വെരി ഗുഡ്. എന്റെ വിവർത്തനം കൂടി.
വിവർത്തനം ശ്രീ എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മൺപാത്രങ്ങളുടെ മൂലകാരണം മണ്ണായിരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ കാരണവും ആശ്രയവും അങ്ങാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശീല പ്രഭുപാദ് കി. Very good. Thank you, Mother. As the earth is the original cause and shelter of all pots made of earth, so you are the ultimate cause and shelter of all living beings. ഒരു ഉദാഹരണം അനാളജി കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എർത്ത് ആൻഡ് പോട്ട്സ്, നമ്മുടെ കലൊക്കെ മൺകലൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ ആധാരം എന്താണ്? മണ്ണ്, ഭൂമി ചുരുക്കത്തിൽ. അപ്പോൾ അതേപോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആധാരം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയും. യു ആർ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കോസ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ഓൾ ലിവിങ് ബീങ്സ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ആധാരവും അതേപോലെ ആശ്രയവും അങ്ങാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു അനാളജി കൊടുക്കുകയാണ്. എർത്തും എർത്ത് പോട്ട്സിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യണം അതിന്. സോ as the vast earth is the source for the ingredients of all earthen pots, so the supreme soul is the source for the complete substance for all individual living entities. Aham bija pradapida le enna ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, I am the seed giving father for all living entities. Seed giving father. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തില് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാരണോത്സവ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തില് ഇവിടെ കാരണ ഉദക കടലില് ശയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്വാസം വിടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്? ഏത് ഫോമിലാണ്? ഏത് രൂപത്തിലാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശ്വാസം വിടുന്ന സമയത്ത് രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അതെങ്ങനെയാണ്? അണ്ടാകൃതിയിലല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞ? അണ്ടാവസ്ഥയിലല്ലേ പ്രഭുജി? ആ, അതായത് സീഡ് ഫോമില്. ഒരു ആലിന്റെ വിത്ത്, അത് സീഡ് ഫോമാണ് ആദ്യം അല്ലെ? അപ്പോ ആ വിത്തിന്റെ ഉള്ളില് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുണ്ട്, തടിയുണ്ട്, ചില്ലകളുണ്ട്, ശാഖകളുണ്ട്, പുഷ്പങ്ങളുണ്ട്, ഫലങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം. അത് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് ഫോമിലാണ് അല്ലെ? മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല, പ്രകടമായിട്ടില്ല. പക്ഷെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ആ വിത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പൊട്ടൻസി ഉണ്ട് അതിൽ. എല്ലാം അതിന്റെ വിത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് സമയമാവുന്നത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അത് വളർന്ന് അത് ചില്ലകളും ശാഖകളും പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് തരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ആ സീഡ് ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മഹത്തത്വം വന്നിട്ട് അതിനെ എജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ്? ഫോൾസ് ഈഗോ, പിന്നെ 3 modes ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ. ആ ഫോൾസ് ഈഗോ ആൻഡ് 3 modes ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ രണ്ടിൻ്റെയും ഇന്ററാക്ഷനിൽ എന്ത് വരും? പഞ്ചധാതുക്കൾ വരും, മനസ്സ് വരും, ദേവി ദേവതമാർ വരും അല്ലേ? ബുദ്ധി വരും, സെൻസ് ഒബ്ജക്ട്സ് വരും, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും 24 എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സസിന്റെ, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആ സൃഷ്ടി തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ദ കോസ് ഓഫ് ഓൾ കോസസ്. സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് ഓൾ ലിവിങ് യൂണിറ്റീസ്. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്, ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം ബീജം. ഐ ആം ദ സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ. I am the seed of all living entities. Aham bija pradapida. I am the seed. അപ്പൊ അതിന്റെ സീഡ് ബാക്കി ഭഗവാനാണ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചറിനെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഇംപ്രഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കൊണ്ടു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അതിന്റെ ദൗത്യമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാൻ തന്നെ തന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജീസ്ക്കും അതേപോലെ അപ്പോയിന്റഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും. ബ്രഹ്മാവിന് വിസർഗം കൊടുക്കുന്നു, സംഹാരം ശിവഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു, സ്വയം മെയിൻ്റനൻസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു, പ്രകൃതിയുടെ സൂപ്രിണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മായാദേവിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ അപ്പോയിന്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതിന്റെ ബീജം, അതിന്റെ സോഴ്സ്, അതിന്റെ അധിഷ്ഠാനം ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്, ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സീഡ് ഞാനാണ്. സീഡ്
ഭഗവാൻ ആ സീഡ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ആൻഡ് ഇൻ ദ ഉപനിഷത്ത്, കഠോപനിഷത്ത് വിച്ച് സേസ് നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനം. ഓക്കെ, നിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള എറ്റേണൽ. എല്ലാ എറ്റേണൽസിനും ഏറ്റവും ചീഫായിട്ട് എറ്റേണൽ ഞാനാണ്. എല്ലാം എറ്റേണലാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ചീഫ് ആരാണ്? ഞാനാണ്. ചേതനാണ്. ചേതന പറഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ്, അവബോധം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവബോധമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിലെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ആരാണ്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് ഞാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നിത്യവും നിത്യാനാം ചേതനാനാം. The Lord is the supreme leader among all the eternal living beings. He is the supreme. നമ്മളെല്ലാം ജീവാത്മാക്കളാണ്, നമ്മളെല്ലാം സ്പിരിറ്റ് സോളാണ്. ഭഗവാനും സ്പിരിറ്റ് തന്നെയാണ്, സുപ്രീം സ്പിരിറ്റ് ആണ്, സൂപ്പർ സോളാണ്. എൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള തലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സൂപ്പറാണെന്ന് മാത്രം. So the Lord is the reservoir of all cosmic manifestations, animate and inanimate. എന്താണ് അനിമേറ്റ്, ഇൻഅനിമേറ്റ്? അതായത് ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും, കോൺഷ്യസും കോൺഷ്യസ് അല്ലാത്തതും. ഇപ്പോ പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് കോൺഷ്യസ് അല്ലാത്തത്. ഇപ്പോ കല്ലുകൾ, അതൊക്കെ ചില ഇതിന് കല്ലുകളിന് ഇതുണ്ട്, ജീവനുണ്ട്. പക്ഷെ പൊതുവെ കല്ലുകൾ, അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ, മണ്ണൊന്നും കോൺഷ്യസ് ഇല്ല, അതൊന്നും ജീവാത്മാവില്ല. അതിലെല്ലാം പരമാത്മാവുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് ചോദിച്ചു, എല്ലാവരും, അതായത് ഇൻഅനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിലും പരമാത്മാവുണ്ടോ ചോദിച്ചു. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. പരമാത്മാവിന്റെ കണം എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട്, ഓരോ ആറ്റമിലുണ്ട്, ഓരോ കണികയിലുണ്ട്. അതിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി, ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിവിങ് ബീങ് ആയി. ജീവാത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി? ജീവാത്മാ, അപ്പോൾ ലിവിങ് ബീങ്. മറ്റത് ഇൻഅനിമേറ്റ്. അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പോൾ പരമാത്മാവ് എല്ലാ കണങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഓരോ കോശത്തിലും ഓരോ ഇതിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ശരീരത്തിന് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സോൾ ഒരു പരമാത്മാവുണ്ട്. പരമാത്മാവിനെ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആറ്റമിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സോള്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൂപ്പർ സോളുണ്ട്. ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സോളിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനും സാങ്ഷൻ ചെയ്യാനുമായിട്ട് ഒരു പരമാത്മാവുണ്ട്. നമ്മളുടെ സോളിന്റെ കൂടെ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടെ തന്നെ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സോള്, ഈ ആത്മാവ്, ഈ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തെയും അത് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പരമാത്മാവ്. സോ ഇവിടെ the Lord is the reservoir of all cosmic manifestation, animate and inanimate. The advocates of Vishishtadvaita Vada philosophy explained that Vedanta Sutra by saying that although the living entity has two kinds of bodies, subtle consisting of mind, intelligence and false ego, and gross consisting of the five basic elements, and although he thus lives in three bodily dimensions, gross, subtle and spiritual, he is nevertheless a spirit soul. വിശിഷ്ടാദ്വൈത വാദം. ആരാണ് വിശിഷ്ടാദ്വൈതത്തിന്റെ ആചാര്യൻ? യെസ്, രാമാനുജാചാര്യൻ. യെസ്. അപ്പോ അവരുടെ വേദാന്ത ഒരു സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം എവറി ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി ഹാസ് ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബോഡീസ്. നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാം വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമാണ്. അപ്പോൾ അവരും പറയുന്ന രണ്ട് ശരീരമുണ്ട് ഓരോ ജീവാത്മാവിനും. ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം, ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. സ്ഥൂല ശരീരം പഞ്ചധാതുക്കളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം സട്ടിലാണ്, സൂക്ഷ്മം. അത് മൈൻഡ്, ഇന്റലിജൻസ്, ഫോൾസ് ഈഗോ. ഗ്രോസ് 5 ധാതുക്കളെ കൊണ്ട്. And although he thus lives in the 3 bodily dimension, in the 3 bodily, ഒന്ന് ഗ്രോസ്, ഒന്ന് സട്ടിൽ, ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ. സ്പിരിച്വൽ ആത്മാവ്. ആത്മാവിനും ഫോമുണ്ട്, ഫോംലെസ് അല്ല. സയന്റിസ്റ്റ് പറയും ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു എലിമെന്റ് ഇല്ല, ജീവാത്മാവ് കണ്ടതില്ല. അവർക്ക് കാണുന്നത് എന്താണ്? മാക്സിമം അതാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താണോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, അതിനെ കൊണ്ട് എന്താണോ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ അവർ മാനിക്കുള്ളൂ സയന്റിസ്റ്റ്. ഈവൻ മനസ്സുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അത് അവരുടെ ഗവേഷണത്തിന്റെ അധീനത്തിന് വരുന്നില്ല, മനസ്സിന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു അനുമാനം കൊണ്ട് പറയും മനസ്സുണ്ട്, ഒരു അനുമാനം മാത്രമാണ്. എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കൂടെ അവർക്ക് അങ്ങനെ
ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ ഇൻഫറൻസിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. സോ ജസ്റ്റ് ഓൺലി ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് മാത്രം. So he is nevertheless a spirit soul. Similarly, the Supreme Personality of Godhead, who emanates the material and spiritual world, is the Supreme Spirit. അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകം ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ആണ് സുപ്രീം സ്പിരിറ്റ്. As an individual spirit soul is almost identical to his gross and subtle bodies, so the Supreme Lord is almost identical to the material and spiritual world. The material world, full of conditioned souls, trying to lord it over matter, is a manifestation of the external energy of the Supreme Lord, and the spiritual world, full of perfect servitors of the Lord, is a manifestation of his internal energy. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡൊമൈൻ? ഒന്ന് ആത്മീയ തലം, ഒന്ന് ഭൗതിക തലം. ആത്മീയ ലോകം, ഭൗതിക ലോകം. ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ആ ഒരു നിയന്ത്രാവ്, അതായത് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഇന്റേണൽ ഏജൻസി, ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസിയാണ്. അതേപോലെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആ കൺട്രോളർ ആരാണ്? എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിയാണ്. സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ആരുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്? അത് ചിത്താണ്, ഇത് അചിത്താണ്. അത് ശാശ്വതമാണ്, ഇത് അശാശ്വതമാണ്. ആ ഒരു വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ഭൗതിക ലോകത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഇന്റേണൽ എനർജി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സോ സിൻസ് ഓൾ ലിവിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആർ മൈന്യൂട്ട് സ്പാർക്ക് of the Supreme Personality of Godhead, he is the Supreme Soul in both the material and spiritual soul. ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ അതിനാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്, മമായി മാംസോ ജീവലോകി ജീവഭൂത സനാതന. എല്ലാവരും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാകും. അപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും നാഥനായിട്ട് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനായിട്ടും ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. പക്ഷെ അവിടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് അവിടെ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റില് ഭഗവാൻ ഡയറക്ട്ലി അവിടെ പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നില്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ദ വൈഷ്ണവാസ് ഫോളോയിങ് ലോർഡ് ചൈതന്യ സ്ട്രെസ് ദ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വ, which states that the Supreme Lord, being the cause and effect of everything, is inconceivably simultaneously one with his manifestation of energy and different from them. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്ന ആ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറ്റുള്ള എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ മറ്റ് 3 വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. അചിന്ത്യ മീൻസ് ഇൻകൺസീവബിൾ. ഭേദമാണ്, അഭേദമാണ്. ആ തത്വം എന്താണ്? ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ യുക്തിക്കും അതേപോലെ ബുദ്ധിക്കും നിരക്കാത്തതാണ്, അതിലും മീതെയാണ്. അതുകൊണ്ട് യുക്തി കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറത്തിലാണ്. അചിന്ത്യ, ഇൻകൺസീവബിൾ. ഭേദം പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അഭേദം പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമില്ല. ആ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ്. എന്താണ് ഭേദം? നമ്മളും ഭഗവാനും നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം. എങ്ങനെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം, ഒരു സാഗരത്തിലെ മുഴുവൻ വെള്ളം വ്യത്യാസമില്ലേ? ഒരു തുള്ളി 1 ഡ്രോപ്പ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഹോൾ ഓഷ്യൻ വാട്ടർ. ആ വ്യത്യാസം. അതിൽ ഭഗവാൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്, വി ആർ ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ, എ ഡ്രോപ്പ്. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. അതാണ് ഭേദം. അഭേദം എന്താണ്? ക്വാളിറ്റിയില് നമ്മൾ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമാണ്, നമ്മള് സച്ചിദാനന്ദം. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞു, ശരീരത്തിനെ പറ്റി പറയല്ല അവിടെ. ആത്മാവ് എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദമാണ്. ആ ക്വാളിറ്റി തന്നെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സെയിം ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ ആത്മാവിനുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റിയില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി? നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ലോക്കലൈസറാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം. നമ്മളുടെ പ്രസൻസ്, നമ്മളുടെ ചേതന, നമ്മളുടെ എനർജി, നമ്മളുടെ ശക്തി, ഇത് മൂന്നും
ലിമിറ്റഡ് ആണ്, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഈ ഏരിയയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രം എഴുന്നേൽക്കും, അത് പ്രസന്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളുടെ അധികാരം ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, അമ്മ, അച്ഛൻ, മക്കള്, സിബ്ലിങ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു മിനിസ്റ്റർക്ക് ആയാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു രാജ്യം. നമ്മളുടെ അധികാരം അതുവരെ ഉള്ളൂ, അതിന് മീതെ പോവില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അധികാരമല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ആ ഒരു ബോഡിയിൽ മാത്രമല്ല, അത് കംപ്ലീറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ. ആധ്യാത്മിക ലോകം, ഭൗതിക ലോകം എല്ലാം, എവറി നുക്ക് ആൻഡ് കോർണർ ഭഗവാന്റെ അധീനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്, ഭഗവാന്റെ അധികാരം ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. നമ്മളുടെ ശരീരവും നമ്മളുടെ ആത്മാവും വളരെ ഇൻഫിനിറ്റിസിമലാണ്. നമ്മളുടെ ജുറിസ്ഡിക്ഷനും എന്താണ്, വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ്, മനസ്സിലെന്താണ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാം. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ തത്വത്തിന് അചിന്ത്യ, ഇൻകൺസീവബിൾ. ഭേദം പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി, അതിൽ ഭേദമുണ്ട്. നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഭഗവാന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒരു സാഗരത്തിൽ മുഴുവൻ വെള്ളം തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസണാണ്. അഭേദം പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഭഗവാനും സച്ചിദാനന്ദമാണ്, നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് സച്ചിദാനന്ദമാണ്. ഈ ഒരു തത്വമാണ് നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിദ്ധാന്തം, നമ്മളുടെ എന്താണ് ഫിലോസഫി വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ദ്വൈതം, അദ്വൈതം, വിശിഷ്ടാദ്വൈതം, ശുദ്ധ അദ്വൈതം എന്നല്ല. നമ്മളുടെ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞാൽ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം. Which states that the Supreme Lord being the cause and effect of everything. അതിന്റെ കാര്യം, കാരണം എല്ലാം സുപ്രീം ലോർഡാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തുന്നു അങ്ങനെയാണ്. ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിർ ആദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. സർവകാരണ, എല്ലാ കാരണത്തിന്റെയും കാരണഭൂതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതിന്റെ കോസുമാണ് കാര്യവും കാരണവും. കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് ഈസ് ഇൻകൺസീവ്ലി സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി one with his manifestation of energy and different from them. ഇതാണ് നമ്മുടെ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. ടെക്സ്റ്റ് 38. നര ശബ്ദേ കഹേ സർവജീവേര നിശ്ചയ, അയന ശബ്ദേ കഹേ താഹാര ആശ്രയ. നര ശബ്ദേ കഹേ സർവജീവേര നിശ്ചയ, അയന ശബ്ദേ കഹേ താഹാരൻ ആശ്രയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु। नारा शब्दे का हे सर्वजीवेरा निश्चय, अयना शब्दे ते का हे ताहार आश्रया. രാംകുടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവ സർവജീവേര നിജയ, അയന ശബ്ദേ കാഹേ താഹാര ആശ്രയ. വിവർത്തനം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ദ്വാര എന്ന വാക്ക് ജീവജാലങ്ങളെ മൊത്തമായും അയനം എന്ന വാക്ക് അവയുടെ എല്ലാം ആശ്രയത്തെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഹരികൃഷ്ണ. Haribol. The word Nara refers to the aggregate of all living beings, and the word Ayana refers to the refuge of them all. അപ്പൊ നര എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് എന്താണ്? അഗ്രിഗേറ്റ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും, മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല, ഓൾ ലിവിങ് ബീങ്. ആൻഡ് ദ വേർഡ് അയന refers to refuge, ആശ്രയം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നാരായണ. അപ്പൊ നാരായണ ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് എവറി വൺ. നാരായണ ഈസ് ദ ഷെൽട്ടർ ഓഫ് എവറി വൺ. അതാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയാണ് നാരായണ. നാരായണ എല്ലാ ലിവിങ് ബീങ്സിന്റെ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് നാര. ആൻഡ് അയന മീൻസ് വൺ ഹു ഈസ് ഗിവിംഗ് ഷെൽട്ടർ, റെഫ്യൂസ് ടു ഓൾ ഓഫ് ദം. അങ്ങനെ നാരായണ അതിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറയാനുണ്ട്. അതേവ തുമിഹോ മൂലനാരായണ ഏക ഹേതു സുന ദ്വിതീയ കാരണം. അതേവ തുമിഹോ മൂലനാരായണ ഏക ഹേതു സുന ദ്വിതീയ കാരണം. രണ്ടാമത് വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 39. അദയേവ തുമിഹവോ മൂലനാരായണ ഏക ഹേതു സുന ദ്വിതീയ കാരണം. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഒരാൾ കൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. അദയവ സ്നേഹവോ മൂലനാരായണ ഏയി ഏക ഹേതുശുന ദ്വിതീയ കാരണ. വിവർത്തനം ശ്രീ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആകയാൽ അങ്ങ് മൂലനാരായണനാണ്. ഇതാണ് ഒരു കാരണം. ദയവായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാരണം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. You are therefore the original Narayana. This is one reason. Please listen as I state the second. എന്താണ് പറയുന്നത്? യു ആർ ദ, അതുകൊണ്ട് യു ആർ ദ ഒറിജിനൽ നാരായണ. ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. യെസ്, ഭഗവാനെയാണ് പറയുന്നത്. യെസ്, തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ആ സോഴ്സ്, നാരായണന്റെ സോഴ്സ് ഒറിജിനൽ ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ. സോ ദിസ് ഇസ്, ഇതാണ് ഒരു റീസൺ. പ്ലീസ് ലിസൺ ആസ് ഐ സ്റ്റേറ്റ് ദ സെക്കൻഡ്. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയാൻ. 40. ജീവേര ഈശ്വര പുരുഷാദി അവതാരാം സാംഘസമഹൈതേ ത്വമാര ഐശ്വര്യ അപാര. ജീവേര ഈശ്വര പുരുഷാദി അവതാരാം സാംഘസമഹൈതേ ത്വമാര ഐശ്വര്യ അപാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा. जीवेरा ईश्वरा पुरुषादि अवतारा तान्हा सभा हैते तोमारा ऐश्वर्य अपारा. हरे कृष्ण. വെരി ഗുഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 40. ജീവേര ഈശ്വര പുരുഷാദി അവതാര തൻഹ സഭ ഹൈദേ തോമാര ഐശ്വര്യ അപാര. വിവർത്തനം മേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ് ജീവസത്തകളുടെ നേരിട്ടുള്ള ഈശ്വരന്മാർ. എന്നാൽ അങ്ങയുടെ ശക്തിയും ഐശ്വര്യവും അവരുടേതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. വെരി ഗുഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. The direct lords of the living beings are the Purusha incarnations, but your opulence and power are more exalted than theirs. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാം ഈശ്വരൻ ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് നമ്മൾ പൊതുവെ സാധാരണ പറയണ ആരാണ് ഈശ്വരൻ ചോദിച്ചാൽ വിഷ്ണു എന്നാ പറയുക. ശരിയാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം തുടങ്ങുന്നത് വിഷ്ണു എന്നാണ്. ഏത് വിഷ്ണു? മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണവസായ വിഷ്ണു. എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും പ്രകടമാകുന്ന ഇവിടുന്നാണ്, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിലൊരു കാരണക്കാരൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് അറിയുന്നു. ഇത് എസ്പെഷ്യലി വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫിയില് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്ന ഫിലോസഫി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയുള്ളൂ. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ അവർ അതിന് അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണു നാരായണന്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ്. നാരായണനാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ. ഈസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. ഈവൻ കൃഷ്ണനും ആ നാരായണന്റെ ഒരു അവതാരമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്ഷനാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും. പക്ഷേ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ ആ ഒരു ക്ലിയർ ടീച്ചിങ്സ്, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചിങ്സ് അല്ല, അദ്ദേഹം പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും, വേദിക് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നും പല കൊട്ടേഷൻസ് തന്നിട്ടാണ് ഇതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമല്ല പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്, ഭക്തിവേദാന്ത പർപ്പോട്ട്. ഇതിനെ പ്രഭുപാദ സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല എഴുതുന്നത്. പ്രഭുപാദ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഐ തിങ്ക് സോ, മേ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഐ ഫീൽ സോ. എവിടെയെങ്കിലും പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ടിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഒരു സിദ്ധാന്തം അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദ ഐ തിങ്ക്, ഐ ഫീൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല. അതെല്ലാം ഓരോ കൊട്ടേഷൻ സഹിതം, ഓരോ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കൊട്ടേഷൻ സഹിതമാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയും തന്നെ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം വിത്ത് കൊട്ടേഷൻ, വിത്ത് പ്രൂഫ്, വിത്ത് എവിഡൻസസ് ഫ്രം വേരിയസ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഡയറക്ട് ലോർഡ്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ആർ ദ പുരുഷ. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സോഴ്സ് മഹാവിഷ്ണുവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ലോഡ് ആരാണ്? ഡയറക്ട് ലോഡ് Purusha incarnation. Starting from Karnasaya Vishnu, then Garbhasaya Vishnu, Chiravasaya Vishnu. But your opulence and power are more exalted than theirs. Okay, അങ്ങയുടെ ഐശ്വര്യവും അങ്ങയുടെ ശക്തിയും എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ആരെക്കാട്ടിലും ഈ 3 പുരുഷ ഇൻകാർണേഷൻ. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഏതേ ചാംശ കലാപുംസ കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഏതേച്ച അംശ കലാപുംസ, അംശങ്ങളാണ് കല, അംശം കല. ഓക്കെ,
എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോർഷൻ ഓഫ് ഹൂം ഓഫ് ദ ലോഡ്. ആര്? ഏതേച്ചാംശ കല പുംസ. ആരാണ് പുംസ? എന്താണ് അർത്ഥം? കൃഷ്ണ Mankind. ഭഗവാൻ Mankind. അല്ല, ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഏതേച്ച അംശ കല പുംസ കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട്? അംശ കല, അംശ പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് എ പോർഷൻ, കല പറഞ്ഞ പോർഷന്റെ പോർഷൻ. പുംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആരാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ്. ഏത് ഭഗവാനെ? ഭഗവാൻ. പുരുഷാവതാരം കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ്. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. ആരാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങള്? ഏതേച്ച അംശ കലാ പുംസ. അതായത് ഈ പോർഷനൊക്കെയാണ് ഈ പുരുഷാവതാരങ്ങള്. ആരുടെ? പക്ഷേ കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. കൃഷ്ണനാണ് സ്വയം ഭഗവാൻ. അതിന്റെ സോഴ്സ് ഇവരെല്ലാവരുടെയും, അതായത് നാരായണന്റെയും പുരുഷാവതാരങ്ങളുടെയും എല്ലാം സോഴ്സ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് 22 അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭാഗവതപ്രകാരം. അതില് ഈ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ ഒരു അവതാരത്തിന് മാത്രമേ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്താ പറഞ്ഞേ? കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. രാമ അവതാരം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കൂർമ്മ, നരസിംഹ, വാമന ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കൃഷ്ണൻ വന്നപ്പോൾ മാത്രം പറഞ്ഞു ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. അല്ലേ? ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗവതത്തില്. ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കണ്ടന്റ്സും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പോൾ അതിനെ മറന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് പോയി, തെറ്റായി. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കണം? കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അധീനത്തിൽ വരുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം, ഇത് ഭഗവാനാണ്, ഇത് വെറും ലീലകളാണ്. അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നു. നമ്മളൊരു സാധാരണ ഓർഡിനറി ഡ്രൈവറെ പോലെ കാണാൻ പാടില്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ്. തന്റെ ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു തത്വം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലിരിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പേര്? ഭാഗവത ഭാഷയാണ് പ്രഭുജി. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൂത്രല്ലേ പ്രഭു? എന്താ പറഞ്ഞ? പരിഭാഷിത സൂത്രം. പരിഭാഷ സൂത്രം. അതായത് ദ ശ്ലോക വിച്ച് ഗവേൺസ് ഓർ റൂൾസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അതർ ശ്ലോകാസ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും ഏത് പുസ്തകത്തിലാണോ ആ ശ്ലോകിച്ചാൽ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മറ്റ് കണ്ടന്റ്സും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് അതുകൊണ്ട് പരിഭാഷ സൂത്രം എന്ന് പറയും. 40ാമത്തെ ശ്ലോകമാണോ പ്രഭു? ഇത് 1.2.38 അല്ലേ അത്? അതെ പ്രഭു. യെസ്. 1:3:28. Okay, so the direct lords of the living beings are the Purusha. So Pumsa അവിടെ റിഫർ ചെയ്യുന്നത് the Purusha അവതാരാസ്. പുംസ പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. പുരുഷാവതാരം ആരാണ്? നമ്മള് ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഡയറക്ട്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ ടു പുരുഷ. കാരണം നമ്മളുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ അധിപന്മാരാണ് 3 പേരും. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം കാരണോസായ വിഷ്ണു, ഗർഭോസായ വിഷ്ണു ആൻഡ് ക്ഷുരസായ വിഷ്ണു. അല്ലേ? പക്ഷേ എങ്കിലും കൂടിയും അവരുടെയും കൂടിയും ബോസാണ് ആര്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അതാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് യുവർ ഓപ്പുലൻസ് ആൻഡ് പവർ ആർ
more exalted than theirs, more opulence. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ദ ഒറിജിനൽ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണകാരൻ. ആ സെയിം കൃഷ്ണനാണ് ഇവിടെ ഛന്ന അവതാരമായിട്ട്, ഹിഡൻ അവതാരമായിട്ട് ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ വേഷത്തില് വന്നിരിക്കുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നോ ഡിഫറൻസ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ രാധാകൃഷ്ണ നഹി അന്യ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ രാധാകൃഷ്ണ നഹി അന്യ. അപ്പോൾ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃപാകടാക്ഷം നമുക്ക് കിട്ടണം. സോ there is no difference between കൃഷ്ണ ആൻഡ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ഒരു ഡ്രാമയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോലീസായിട്ട് വരുന്നു, ഒരു കള്ളനായിട്ട് വരുന്നു, ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് വരുന്നു, അങ്ങനെ പല വേഷം ധരിച്ചു വരുന്നു അല്ലെ. അത് കുറച്ചു നേരം 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂർ ആ ഡ്രാമ ഉള്ള സമയത്ത്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വേഷം മാറുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ വേഷത്തിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തന്റെ വേഷത്തില് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എറ്റേണലാണ് ആ രൂപം കൂടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമ്മളെ, അതായത് ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെ ഭക്തി പരിശീലിക്കണം, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. നമുക്ക് സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ തിയറിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ട്. തിയറി പഠിച്ചാൽ പറയും എന്തിനാ പ്രാക്ടിക്കൽ പഠിക്കുന്നത്, അപ്പോഴേ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ചു അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം. നമുക്കിപ്പോൾ പാചകം ചെയ്യാണ്, ഓക്കെ, ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൊടുന്നു, അത് ഇന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം, ഇന്ന രീതിയിൽ അത് പാചകം ചെയ്യണം, നമുക്ക് തിയറി അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കാര്യം അറിയുള്ളൂ. അതേപോലെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്, അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ, രാധാകൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ വേഷത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് 41. അതേവാധീശ്വര തുമി സർവപിതാം തോമാരാ ശക്തി തേ താൻരാ ജഗത് രക്ഷിതാം. അതേവാധീശ്വര തുമി സർവപിതാം തോമാരാ ശക്തി തേ താൻരാ ജഗത് രക്ഷിതാം. കൃഷ്ണ അദയവ അധീശ്വര സർവപീത തോമാര ശക്തി ദേതാൻ ജഗത് രക്ഷിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതയേവ അധീശ്വര തുമി സർവ പിത തോമാര ശക്തി ജഗത് രക്ഷിത. വിവർത്തനം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങാണ് അധീശ്വരനും സർവപിതാവും. അവർ, അതായത് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, അങ്ങയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. Therefore, you are the primeval Lord, the original father of everyone. They, the Purushas, are protectors of the universes by your power. വളരെ ക്ലിയർ, like crystal clear. അതുകൊണ്ട് you are the primeval Lord, the original supreme personality of God, Krishna or Chaitanya, the original father of everyone. എല്ലാവരുടെയും supreme father. They, Purushas, കാരണവസായ വിഷ്ണു, ഗർഭവസായ വിഷ്ണു, ക്ഷുരസായ വിഷ്ണു, അവരെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ്, സംരക്ഷകരാണ്. ആരുടെ? യൂണിവേഴ്സസ്. ഒന്നല്ല, പ്ലൂറലാണ്, നോട്ട് സിംഗുലർ. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടമല്ല, അഖിലാണ്ടം, ഒരുപാട് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് സംരക്ഷിക്കുന്നു. നാരേര അയനായത്തെ കരഹ പാലനാം അതേവ ഹൗതുമി മൂലനാരായണ. നാരേര അയനായത്തെ കരഹ പാലനാം അതേവ ഹൗതുമി മൂലനാരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നാരേര ആയനായാദേ കരഹ പാലന അദയേവ ഹാവോ തുമി നാരായണ. വിവർത്തനം. എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ശില പ്രഭുപാദ്. ലോകപാലകരെ അങ്ങ് പരിപാലിക്കുന്നതിനാൽ അങ്ങാണ് മൂലനാരായണൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. Since you protect those who are the shelters
ഓഫ് ഓൾ ലിവിങ് ബീങ്സ് യു ആർ ദ ഒറിജിനൽ നാരായണ. അപ്പോ അങ്ങാണ് ഒറിജിനൽ നാരായണ. കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങാണ് ഇവരെല്ലാവരെയും ഷെൽട്ടർ, അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് ആശ്രയം കൊടുക്കുന്ന അങ്ങാണ്. അതുകൊണ്ട് യു ആർ ദ ഒറിജിനൽ നാരായണ. The controlling deities of the living beings in the mundane worlds are the three Purusha Avataras. Okay, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കൺട്രോളിംഗ് ഡേറ്റീസ് 3 പേരാണെന്ന് വീണ്ടും പ്രഭാത പർപ്പോട്ടിൽ പറയാണ്. But the potent energy displayed by Sri Krishna is far more extensive than that of the Purusha. ഭഗവാന്റെ പൊട്ടൻസി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പൊട്ടൻസി, ശക്തി എത്രയോ കൂടുതലാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും. Sri Krishna is therefore the original Father and Lord who protects all creative manifestations through his various plenary portions. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോർഷൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റഡ് ഏജൻസിയിലൂടെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവ വികാസങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഓരോ പവർ കൊടുക്കുന്നു. പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ 8 പ്രധാനപ്പെട്ട 8 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡെമി ഗോഡ്സ് ഉണ്ട്. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വായു, അഗ്നി, വരുണൻ, കുബേരൻ, അങ്ങനെ പണ്ട് ഒരുപാട്. ഇവരെല്ലാം ആരാണ്? ഇവരെല്ലാം ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഇവരെല്ലാം ഓത്തറൈസ്ഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. ഒരു കമ്പനിയിൽ, ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു സിഇഒ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൽ മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ജനറൽ മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും, മാനേജേഴ്സ് ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും, HR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും, ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പദവിയിലും തന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും. ഇവരെല്ലാം ജീവാത്മാക്കൾ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വയം എക്സ്പാൻഷൻസ് ആണ് പുരുഷാവതാരം. അത് വിഷ്ണു തത്വം. അപ്പൊ വിഷ്ണു തത്വ എവിടെ വരെ വരുന്നു? ഇവിടെ വരെ വരുന്നു. പുരുഷാവതാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ പല തത്വങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻസിൽ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് ജീവതത്വമാണ്, ചീഫ് ഓഫ് ലിവിങ് എനർജിയാണ്. ശിവൻ ശിവതത്വമാണ്. പിന്നെ ശക്തി ആണ് ശക്തി തത്വ, അത് മായ എക്സ്ട്രാ എനർജി ശക്തി തത്വമാണ്. ആ ശക്തി തത്വ സ്പിരിച്വൽ ശക്തി തത്വത്തിന്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇൻകാർണേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അവതാരം എക്സ്പാൻഷൻസിനും അവതാരങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ശിവൻ അവതാരമാണ് ആണോ? അതോ ശിവൻ അവതാരമാണോ? അല്ല. ഗുണാവതാരത്തിൽ വരുന്നു. അതെ, ഗുണാവതാരം. പക്ഷെ ഗുണാവതാരം. നമ്മൾ പറയുന്ന ആ അവതാരമല്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ അവതാരത്തിൽ പെടില്ല. ഭഗവാന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഗുണം, ആ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗുണത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. ആക്ച്വലി എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ഇവരൊക്കെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഗുണാവതാരമാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ചീഫ് ഓഫ് ദ ലിവിങ് എനർജീസ് ആണ്. 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതിൽ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഗുണാവതാരമുണ്ട്, പുരുഷാവതാരമുണ്ട്, ശക്തി ആവേശ അവതാരമുണ്ട്, ലീലാവതാരങ്ങളുണ്ട്, മന്വന്തര അവതാരങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യുഗാവതാരങ്ങളുണ്ട്. 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെയും പോർട്ട്ഫോളിയോ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവരുടെ തത്വം വിഷ്ണു തത്വമാണോ, ശിവതത്വമാണോ, ജീവതത്വമാണോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ 6 തരത്തിലുള്ള ആ തത്വങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Sri Krishna is therefore the original Father and Lord who protects all creative manifestation through his various plenary portions, since he sustains even the shelters of the collective living beings. There is no doubt that Sri Krishna is the original Narayana. അപ്പോൾ ആരാണ് എല്ലാവർക്കും ആശ്രയം കൊടുക്കുന്നത്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ടാണ് there is no doubt, എന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല, that Sri Krishna is the original, നാരായണന്റെ ഒറിജിനൽ ആ സോഴ്സ് ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. തൃതീയ കാരണസുന ശ്രീ ഭഗവാൻ
അനന്ത ബ്രഹ്മാണ്ട ബഹു വൈകുണ്ഠാദിധാമ ഹൃദയ കാരണ സുന ശ്രീ ഭഗവാൻ അനന്ത ബ്രഹ്മാണ്ട ബഹു വൈകുണ്ഠാദിധാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. തൃതീയ കാരണ ശ്രീ ഭഗവാൻ അനന്ത ബ്രഹ്മാണ്ട ബഹു വൈകുണ്ഠാതീതാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളും കൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. തൃതീയ കാരണശൂന ശ്രീ ഭഗവാൻ അനന്ത ബ്രഹ്മാണ്ട ബഹു വൈകുണ്ഠാദിധാമ. വിവർത്തനം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ദയവായി എന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാരണം ശ്രവിക്കൂ. അനന്തമായ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും അളക്കാനാകാത്തത്ര വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, kindly hear my third reason. There are countless universes and fathomless transcendental Vaikunthas. നമുക്കറിയാം അതായത് കാരണവൃത്തസായി വിഷ്ണുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സ്കിൻ പോഴ്സിൽ നിന്ന് അനേകം കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്. ഒരാൾക്കും അത് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. കൗണ്ട്ലെസ് യൂണിവേഴ്സസ്, അതായത് നമുക്ക് ലിമിറ്റ്ലെസ്, കൗണ്ട്ലെസ് പറയും, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഒരു 10 lakhs, 20 lakhs, 1 crore, 10 crore, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അനന്തമാണ്, അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഫാതംലെസ് ട്രാൻസെൻഡൽ വൈകുണ്ഠാസ്. അത് വൈകുണ്ഠങ്ങളോ ഒന്നല്ല, ഫാതംലെസ്. അതും നമ്മളുടെ ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്രയോ അപ്പുറമാണ്. ഫാതംലെസ് ട്രാൻസെൻഡൽ വൈകുണ്ഠാസ്. ഒരു വൈകുണ്ഠമല്ല, ഒരുപാട് വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളുടെ, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻസിന്റെ, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സേവകന്മാരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച്, ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സേവ ചെയ്യണം, അതിനനുസരിച്ച് എത്രയോ വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഇതേ യഥാജീവ താരാത്രൈ കാലിക കർമ്മ തഹാ ദേഖ സാക്ഷി തുമി ജന സഭ മർമ്മ. इथे यथा जीवा तारात्रय कालिका कर्मा तहा देखा साक्षी तुम्ही जाना साबा मर्मा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതയത ജീവതര ത്രൈകാലിക കർമ്മ തഹ ദേഖേ സാക്ഷി തുമി ജന സഭ മർമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവ ത്രൈകാലിക കർമ്മ താഹ ദേഖ സാക്ഷി തുമി ജാന സഭ മർമ്മ. വിവർത്തനം. അങ്ങ് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെ ജീവരാശികളുടെ എല്ലാം ത്രികാല ഭൂതഭാവി വർത്തമാനങ്ങൾ അറിയുന്നു. കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം സാക്ഷി അങ്ങ് ആകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാം അറിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Both in this material world and in the transcendental world, you see all the deeds of all living beings in the past, present and future. Since you are the witness of all such deeds, you know the essence of everything. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും, എല്ലാവരുടെയും, മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, ഏതെല്ലാം ജീവജാലങ്ങളുണ്ടോ അവരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതും പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ. പാസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നതും ഭഗവാൻ അറിയാം. എന്നാൽ വിചാരിക്കും ഭാവിയിൽ എന്നതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഒരു റോബോട്ട് പോലെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? സംശയം തോന്നില്ലേ? അതായത് എല്ലാം നേരത്തെ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച പോലെ ഇന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഫ്യൂച്ചറിലും കൂടി ഭഗവാൻ അറിയുമെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മളൊരു റോബോട്ടായില്ലേ? എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? കഴിഞ്ഞത് പറയാം, നമുക്കറിയാം, കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നു, അത് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താവും എന്നുള്ള ഭഗവാൻ അറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അവിടെ ഇല്ലാതെ വരില്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാമത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീഡത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എങ്ങനെ പെരുമാറും, എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും? ഫ്രീഡം ഇല്ലല്ലോ പ്രഭു. അതെങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീഡം ഇല്ലാന്ന്?
നമുക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ വരെ പറ്റുള്ളൂ. അതെ അത് സാങ്ഷൻ അത് തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ ഫ്രീഡല്ലേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഫ്രീ വിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ചെറിയൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എന്ന് അതെത്രേ മാത്രമല്ലേ പറയുള്ളൂ. പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പോലുള്ള ഫ്രീഡം ഇല്ല. ഒരു പശുവിന്റെ ഫ്രീഡം പറഞ്ഞാൽ ആ പശുവിനെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള കയറിന്റെ ലെങ്ത്തിന്റെ ഫ്രീഡം. അതേപോലെ നമുക്കും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീഡം തന്നിട്ടില്ല. എന്തും ചെയ്യാം, ആരും ചോദിക്കില്ല, അത് പറ്റില്ല. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം, നമ്മുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ വീടിന്റെ, നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തമ്മാടത്തിലും കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിയമത്തിന്റെ ഇതിൽ വരില്ലേ നമ്മള്? അപ്പൊ ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ആ ലിമിറ്റഡ് ഫ്രീഡം വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി അതിനെ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ അറിയാം? നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫ്രീഡം അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളെങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എന്നെ ഒരാൾ അടിക്കുകയാണ്, ഒരു ഒരു കാര്യമില്ല, ഞാൻ നടന്നു പോകുന്നു, ഒരാൾ വെറുതെ എന്നെ അടിക്കുന്നു, ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? ടോളറേറ്റ് ചെയ്യോ, 1 2 കൊടുക്കുവോ? നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ആ ഫ്രീഡം ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്രയോ കോടാനുകോടി ജീവജാലങ്ങള് എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാന്ന് പറയുന്നത്. പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെ? അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം, നമ്മളൊരു റോബോട്ട് ആയിരിക്കില്ലേ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ? അതായത് മുൻകൂട്ടി വിധി എഴുതപ്പെട്ട പ്രീ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആയിരിക്കില്ല അത്. പിന്നെ എവിടെ ഫ്രീഡം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതന്നെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയും നമുക്ക് ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കും? ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് പ്രതികരിക്കും. അതുപോലെ അദ്ദേഹം അടിച്ചതും ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്യും. അല്ല, എന്റെ ചോദ്യം ഭാവിയിലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാനെ മുൻകൂട്ടി എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മള്. ഭഗവാൻ ഭാവി അറിയും. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന പരിസ്ഥിതിയിൽ ഇന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ മുൻകൂട്ടി അറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആവില്ലല്ലോ. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് പ്രീ ഡിസ്റ്റൈൻഡ് അല്ല. നമ്മളെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മുടെ ഫ്രീ വില്ല്, നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫ്രീ വില്ലിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മളെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? ഒരാൾ എന്നെ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമോ, ഞാൻ അത് സഹിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോവും അവിടുന്ന്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ റോബോട്ടല്ല, എങ്കിലും ഭഗവാന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും അറിയാം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏത് നുക്ക് ആൻഡ് കോർണറിലും എത്ര ജീവാത്മാക്കളും എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അവരെ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മള് എത്ര ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമിൽ പോകുന്നു, അതും ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരാൾ കൊടുക്കണം, നേരത്തെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ അതും ഭഗവാൻ ചെയ്യും. ഭഗവാനെല്ലാം അറിയാം. ഭഗവാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ അല്ല അല്ലേ? ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കൺട്രോളിലല്ല ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭഗവാൻ ആവില്ല, അബ്സല്യൂട്ട് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പാസ്റ്റും പ്രസന്റും ഫ്യൂച്ചറും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് നോട്ട് ഗോഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഒരു ഡൗട്ട്. മതി. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മവും കർമ്മഫലം എന്നൊക്കെ പറയണത് അപ്പൊ എന്താ പ്രഭു? അപ്പൊ അത് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആണോ? അല്ല, അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പ്രീ ഡിസ്റ്റൈൻഡ് അല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നമ്മളുടെ ആ ചെറിയ ഫ്രീ വില്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ മുൻകൂട്ടി കാണും. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഓംനിസിയന്റ് ആണ്, ഓംനി പ്രസന്റ് ആണ്, ഓംനി പൊട്ടന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരാളിപ്പോ എന്നെ അടിച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രീ വില്ലിന്റെ ആ ജുറിസ്ഡിക്ഷനിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അത് പ്രതികരിക്കും, അതിനുശേഷം മറ്റയാളെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും, ആ സിറ്റുവേഷൻ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എൻ്റെ ഫ്രീ വില്ല് കൈ കടത്താതെ തന്നെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും, ആ ഫ്രീ വില്ല് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്നറിയാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാനുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയി മാതാജി?
ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രഭു. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു. Okay, so since you are the ഹരേ witness, കൃഷ്ണ പ്രഭു, എനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നത് ചോദിക്കട്ടെ, ആ. ഡൗട്ട് വരാൻ കാരണം കർമ്മം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂല. ഈവൻ അത് ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ബ്ലെസ്സിങ്സ് കൊണ്ടാണ്. കർമ്മം ശാശ്വതമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അല്ല. കർമ്മത്തെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റണ ഒരു സംഭവമല്ല അത്. ആ ഇതിലാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നത് പ്രഭുജി. ഹരേ Okay. കൃഷ്ണ, അതാണ് എനിക്കിപ്പോ ക്ലിയർ ആയി പ്രഭു പറഞ്ഞപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. So since you are the witness of all such deeds, you know the essence of everything. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. സാക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞതും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതും വരാൻ പോകുന്നതും ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ പ്യുവർ ശുദ്ധ ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിന്റെ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കും. ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം നടത്തും. മറ്റത് ഭക്തനല്ല, നീ ഈവൻ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ്ടേ, ശുദ്ധ ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ തന്റെ ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും? കൺട്രോളിങ് ഡേറ്റി. ആരാണ്? മായാദേവി. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് അത് നീങ്ങും. പക്ഷെ എല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഭക്തന്റെ കെയർഓഫിൽ സാക്ഷ്യം മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ ആ കടിഞ്ഞാണ് തന്റെ കയ്യിലെടുക്കും. എങ്ങനെ അർജുനന്റെ രഥത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് ഭഗവാൻ കയ്യിലെടുത്തു, ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി, അതേപോലെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും ഭഗവാൻ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കും. മായാദേവിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ അല്ലാത്തവരൊക്കെ മായാദേവിയുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും. അപ്പൊ മായാദേവി എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുക? ആ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അതൊന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. രണ്ടും ദേവിയാണ്. ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ, ഒന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ. ഭക്തന്മാരെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ യോഗമായ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മഹാമായ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഇത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി പ്രഭു. എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് ഉപദ്രഷ്ടനും മന്ദച്ച എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഭുജി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആ ഡൗട്ട് വന്നത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. തോമാര ദർശനെ സർവ ജാഗേ തേര സ്ഥിതി തുമി ന ധേക്കിലെ കാരോ നാഹി സ്ഥിതി ഗതി. തോമാര ദർശനെ സർവ ജാഗേ തേര സ്ഥിതി തുമി ന ധേക്കില കാരോ നാഹി സ്ഥിതി ഗതി. വായിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തോമാര ദർശനെ സർവ ജഗതേര സ്ഥിതി തുമി ന ദേഖിലെ കരോ നഹി സ്ഥിതി ഗതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്വമര ദർശനെ സർവ ജഗതേര സ്ഥിതി തുമി ന ദേഖില കരോ നഹി സ്ഥിതി ഗതി. വിവർത്തനം. ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അങ്ങയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിശ്വപ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മേൽനോട്ടം ഇല്ലാതെ അവയ്ക്ക് സ്ഥിതിയോ ഗതിയോ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. All the worlds exist because you oversee them. None can live, move or have their being without your supervision. അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നതന്നെ അങ്ങയുടെ സൂപ്പർവിഷനാണ്. മയാ അധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയദേശ ചരാചരം ഹേതു നാനേന കൗന്തേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതി. എൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഈ പ്രകൃതി എല്ലാം, ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം, എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ലോകം ഭൗതിക ലോകം എല്ലാം. ഒരു നോ വൺ ക്യാൻ ലീവ്, ജീവിക്കാനും പറ്റില്ല, മൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, നീങ്ങാനും പറ്റില്ല, ഓർ ഹാവ് ദർ ബീങ്, അവർ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങയുടെ സൂപ്പർവിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, അധ്യക്ഷത ഇല്ലെങ്കിൽ. അതാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞില്ല, നോട്ട് ഈവൻ എ ബ്ലേഡ് ഓഫ് ഗ്രാസ് മൂവ് വിത്തൗട്ട് ഹിസ് വിൽ, വിത്തൗട്ട് കൃഷ്ണാസ് വിൽ. അതാണ് അവിടെ സാങ്ഷൻ. നേരത്തെ മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ, ഉപദൃഷ്ട അനുമന്ത. അതൊക്കെ അനുമന്ത പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല. ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്താൽ ആ കാര്യം നടക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 5 എലിമെന്റ്സ് ആണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ 5 ആക്ടിവിറ്റി. ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ശരീരം ആവശ്യമാണ്, അല്ലേ?
അധിഷ്ഠാനം. പിന്നെ സെൻസസ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം അല്ലേ. പിന്നെ എൻഡവർ, നമ്മുടെ എഫേർട്ട് വേണം. പിന്നെന്താണ്, ഡൂവർ, ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ പരമാത്മാവ്. ഈ 5 ഉണ്ടെങ്കിലാണ്, അതിൽ പരമാത്മാവിന്റെ സാങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം, ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, പരമാത്മാവിന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം നടക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർ ടെക്സ്റ്റ് 46 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. വാഞ്ച കൽപ്പിതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णवी की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. गो प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे हरे कृष्ण कृष्णा. प्रभु.